So hi people, this is Richard from Rebellious Mind. In the channel I'll be talking some serious and sensitive contents which a lot of people are not gonna like. இன்னைக்கு பேச போற இந்த particular topic கூட probably I'm the first one to talk about it. I don't want to get cancelled in the first video itself. Whatever I'm telling you here is just the tip of the iceberg, and there's a lot of things. I would have to censor so much and restrict my content a lot so that it will be safe in this medium. So let's get into today's topic. If you wondered, nammala sutti a lot of people are dying suddenly, starting from school children. 18 வயசு 20 வயசுல இருக்கிற பசங்க குழந்தைங்க முதற்கொண்டு ஒரு ஹெல்த்தியான ஒரு இண்டிவிஜுவல், ஒரு ஹெல்த்தியான ஒரு அடல்ட் who is fit really, அவங்க கூட they are dying of heart attacks, cardiac arrest, strokeன்றாங்க. நம்ம recent timesல these words we are hearing it regularly, especially post covid. So இதெல்லாம் நான் ரியலைஸ் பண்ணிட்டு இருக்கப்போ I'm on Twitter actually. So ட்விட்டரில் hashtag died suddenlyன்ற ஒரு ட்ரெண்ட் ஒன்று ஆயிட்டுருக்கு. ஸோ இந்த hashtag died suddenlyன்ற இந்த ஹேஷ்டேகை கூட hashtag Pfizer, hashtag AstraZeneca, hashtag Modernaன்னு ஒரு மூணு ஹேஷ்டேக்ஸும் சேர்ந்து ட்ரெண்ட் ஆகிட்டுருக்கு. ஸோ இப்படி ஆகிட்டுருக்கப்போ I'm clicking on this particular hashtag died suddenlyன்னு, and I've entered this rabbit hole, literally. This rabbit hole is so deep, it has a lot of channels, but at the end, it all comes together, joins the same tunnel again. Okay, so in the hashtagல அந்த particular day இந்த hashtag ஏன் ட்ரெண்ட் ஆகுதுன்னா, Pfizerல ஒரு எம்ப்ளாயி, his name is Jordan Tristan Walker. He is the director of research and development in Pfizer, especially in the COVID vaccines-காக. இவரை ஒரு ப்ராஜெக்ட் வெரிட்டாஸ்ன்ற ஒரு மீடியா கம்பெனி they are running a sting operation on this guy, and he is getting exposed. So he is leaking a confidential information that Pfizer they are voluntarily, they are mutating those COVID virus and they are releasing it in the public intra mari. They are trying to do like that intra mari. He is giving out a statement. ஏன் அந்த மாதிரி பண்ணுறாங்கன்னா, so that we can give out more vaccines, we can roll out more vaccines என்ற அதை பேஸ் பண்ணி they are trying to do that என்ற மாதிரி ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்டை he is giving out, and this is all getting viral. இங்கே பேசிக்காக என்ன நடக்குதுன்னா, so lot of people including doctors, politicians, Democrats, lot of people are talking against the vaccines. We will talk about AstraZeneca. So AstraZeneca in the month of April in 2021, it was banned in 18 countries, European countries, like it was banned in Spain, it was banned in Italy, France, இந்த மாதிரி மேஜர் கண்ட்ரீஸில் it was banned. எதுக்காக பேன் பண்ணாங்கன்னா, டியூ டு வித் சைடு எஃபெக்ட்ஸ்னு வரப்போ என்னென்ன சைடு எஃபெக்ட்ஸ்னா, blood clots, myocarditis, pericarditis, brain hemorrhage, இந்த மாதிரி சைடு எஃபெக்ட்ஸ்லாம் இந்த வேக்சின் போட்டதுனால மக்களுக்கு வந்திருக்குன்னு they have stopped it, they have banned it. So இந்த பர்டிகுலர் மயோகார்டிட்டிஸ்ன்றதை you remember. Okay, so myocarditisனா என்னன்னா, myocarditis and pericarditis. So myocarditisனா there is a layer in your heart called myocardium. Okay, and இந்த myocardiumல ஒரு இன்ஃப்ளமேஷன் வந்ததுன்னா it's called myocarditis, and it's a cardiovascular problem. In the lot of doctors are voicing against those vaccines in the Twitter, because that is their only platform where they can give out their opinions. And if you're gonna go to other medias, no one's gonna give chance for you. You literally know. So Twitter the platform is really important. நிறைய பேர் these people who are like voicing out now, they all were banned during this particular pandemic period. ஏன்னா after Elon Musk has taken over Twitter, யாரெல்லாம் ஒரு வேல்யூபிள் ரீசன் இல்லாமல் யாரெல்லாம் பேன் ஆனாங்களோ, they all are getting unbanned, including Donald Trump. He was banned by the ex-CEO of Twitter, Jack Dorsey. So after Elon Musk has taken over, he was unbanned again. So in the particular group of people, Dr. Haseem Malhotra is a British Indian doctor and he's a cardiologist. So he says that AstraZeneca vaccine
இருக்கிற எல்லா வேக்சினையும் விட ஒரு ஒஸ்டான ஒரு வேக்சின் வந்து he makes a statement and it leads to cardiovascular problemsன்ற மாதிரி he has mentioned. நம்ம இந்தியாவிலேருந்து வந்து சீரம் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் இந்தியான்னு there's a manufacturer. ஓகே, ஸோ இந்த சீரம் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் இந்தியாவில் வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா they manufacture vaccines and அதை வந்து எக்ஸ்போர்ட்டும் பண்ணுறாங்க. and for our own people, for the Indian peopleக்கும் வந்து இவங்க தான் வந்து இந்திய வேக்சின்ஸ் வந்து மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறாங்க. இந்த பர்டிகுலர் சீரம் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் இந்தியாவுக்கு வந்து ஒரு 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 பெரிய கை வந்து இது உள்ள என்டர் ஆகுது, a big hand. ஓகேவா? ஸோ த நேம் இஸ் பில் கேட்ஸ். ஓகே, யூ டோன்ட் நோ ஹவ் ஈவில் திஸ் கை இஸ். அண்ட் இந்தியாவுக்காக வேக்சின் பண்ணுறதுக்கு he has invested $150 million. ஸோ $150 million இட்ஸ் அரவுண்ட் 1200 crores சம்திங். இந்தியன் ருப்பி பிரகாரம் ஒரு 1200 crores கிட்ட. இவ்வளோ இந்த பேண்டமிக் டைமில் வந்து ஒரு அடிஷ்னலாக கொஞ்சம் வேக்சின்ஸ் வந்து நம்ம மக்களுக்கு இந்தியன் பீப்புளுக்கு தேவைப்படுதுன்றதுக்காக he has invested $150 million. ரொம்ப பெரிய மனசு பில் கேட்ஸ். I will tell you how evil this guy is. ஒரு இன்சிடென்ட் 2009 இங்கே இருக்க தெலுங்கானாவில் ஒரு இன்சிடென்ட் நடக்குது. அண்ட் இட்ஸ் எவ்ரிவேர், யூ கேன் லிட்டரலி கோ அண்ட் யூ கேன் கூகுள் இட். ஸோ 2009 தெலுங்கானாவில் தெர் இஸ் ஸ்கூல் ஃபார் ட்ரைபல் சில்ட்ரன், ட்ரைபல் குழந்தைகளுக்காக. அங்கே வந்து நியர்லி 16,000 கேர்ள் சில்ட்ரன், அதாவது ட்ரைபல்லே இருக்கிறவங்க அந்த கேர்ள் சில்ட்ரன் வந்து அங்கே படிக்கிறாங்க. அண்ட் அங்கே வந்து நிறைய குழந்தைங்க வந்து அந்த பர்டிகுலர் ஸ்கூலோட, அண்ட் திஸ் ஸ்கூல் இஸ் ரன் பை த ஸ்டேட் கவர்மெண்ட். ஓகே, திஸ் ஸ்கூல் இஸ் ரன் பை த ஸ்டேட் கவர்மெண்ட். இந்த ஸ்கூலோட ஹாஸ்டலில் வந்து தங்கியிருக்காங்க. ஸோ இந்த பர்டிகுலர் குழந்தைங்களுக்கு வந்து தே ஆர் டெஸ்டிங் அவுட் அ வேக்சின். They are not injecting them, they are testing out the vaccine. Testing out a vaccine it's really a different word. Okay, so the testing out a vaccine is it's an HPV vaccine for cervical cancer, to prevent cervical cancer. They call it like that. பெண் குழந்தைங்களுக்கு வந்து இன்ஜெக்ட் பண்ணுறாங்க. ஸோ அரவுண்ட் 10,000 plus approximately. அண்ட் இந்த குழந்தைங்களுக்கு கொஞ்ச நாளில் என்ன ஆகுது, இந்த குழந்தைங்க they are falling sick அண்ட் அதில் நிறைய குழந்தைங்க இறந்தே போயிடுறாங்க. இப்படி ஆகுறப்போ தான் என்ன ஆகுது, இதை வந்து யார் இனிஷியேட் பண்ணானா பில் கேட்ஸ். ஸோ பில் கேட்ஸ் வந்து பாத்துன்ற ஒரு ஆர்கனைசேஷனுக்கு வந்து ஃபண்ட் பண்ணி இந்த வேக்சின் இதை வந்து எஸ் ரோல்ட் அவுட். இந்த வேக்சினேஷன் போடுறதுக்கு முன்னாடி சில கன்சென்ட் ஃபார்ம்ஸில் வந்து அவங்க சைன் வாங்கியிருக்காங்க. நியர்லி 2000 கன்சென்ட் ஃபார்ம்ஸில் வந்து தேர் வாஸ் தம்ப் இம்ப்ரெஷன்ஸ், கை நாட்டு வச்சுருக்காங்க. ஒருத்தர் வந்து கை நாட்டு வைக்கிறான்னா அவங்களுக்கு வந்து வேக்சினை பற்றி என்ன தெரியும். இந்த கை நாட்டு வச்சது கூட பரவாயில்ல, அதை விடுங்க. சில குழந்தைங்களுக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு 3000 குழந்தைங்கக்கிட்ட அந்த கன்சென்ட் ஃபார்மில் வந்து அந்த ஹாஸ்டலோட வார்டன்ஸ் வந்து சைன் போட்டிருக்காங்க. கன்சென்ட் ஃபார்ம்ஸ் வந்து எய்தர் த கார்டியன் ஹேஸ் டு சைன் ஆர் எய்தர் த பேரண்ட்ஸ் ஹேஸ் டு சைன். அந்த ஹாஸ்டலோட வார்டனே வந்து அந்த 3000 குழந்தைங்களுக்கு வந்து சைன் போட்டிருக்காரு. ஹவுஸ் தட் ஈவன் ஃபேர்? எப்படி அலோவ் பண்ணாங்கன்னே எனக்கு புரியல. ஒரு சைன் கூட பண்ண தெரியாமல் கை நாட்டு வைக்கிற அளவுக்கு தேர் ட்ரைபல் சில்ட்ரன். அவங்க காட்டை விட்டு வெளியே வரவே இல்லை. அவங்களுக்கு என்ன தெரியும் இந்த வேக்சின்ஸ் பற்றிலாம்? அந்த மாதிரி குழந்தைங்க கிட்ட போயிட்டு இந்த பில் கேட்ஸ் வந்து இந்த வேக்சினை வந்து டெஸ்ட் பண்ணியிருக்கான். இந்த வேக்சின் போட்டதுனால இந்த குழந்தைங்களுக்கு என்னென்ன சைட் எஃபெக்ட்ஸ் வந்திருக்குன்னா, ஹெவி ப்ளீடிங், சிவியர் மென்ஸ்ட்ரல் கிராம்ப்ஸ், எபிலிப்சி, சீஷியர்ஸ், அண்ட் இது வந்து பெருசாகுது. ஸோ இந்த இன்சிடெண்ட்டில் சில குழந்தைங்க இறந்து போயிட்டாங்கன்னு சொன்னா இல்லையா, இந்த குழந்தைங்க இறந்து போயிட்டன்றதை வந்து இவங்க ஆட்டாப்சி கூட பண்ணவே இல்லை. தே ஹவ் ஃபினிஷ்ட் த கேஸ் தட் இந்த இறந்து போன குழந்தைங்க வந்து மலேரியா வந்து அப்புறம் வாட்டரில் ட்ரவுன் ஆகி அதுக்கப்புறம் சூசைட் பண்ணி இறந்து போயிட்டாங்கன்னு இந்த பர்டிகுலர் இதை வந்து அப்படியே க்ளோஸ் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ நவ் we are coming back to Serum Institute of India. So Serum Institute of India கூட வந்து Bill Gates is making a deal. He is investing $150 million. He makes a deal in such a way that he wants Serum Institute of India to sell the vaccines at $3 per dose. நான் 150 million இன்வெஸ்ட் பண்ணுறேன், அதை வச்சு நீ 10 கோடி வேக்சின் பண்ணிக்கோ. ஆனால் அந்த 10 கோடி வேக்சினும் ஒரு வேக்சினையும் வந்து நீ வந்து $3 செல் பண்ணணும் அப்படின்ற மாதிரி he is making a deal. So of course it's not a donation, it's an investment. ஒரு மொத்த உலகமே வந்து இட்ஸ் கோயிங் த்ரூ அ பேண்டமிக், லாட் ஆஃப் பீப்புள் ஆர் டையிங். உண்மையாக இறந்தாங்களான்னு தெரியாது, ஆர் இட்ஸ் மேட் அப் ஆஃப். ஸோ இறந்து போகிறாங்க. அந்த மாதிரி இடத்துல வந்து யூ கால் யுவர் செல்ஃப் அ ஃபிலன்ட்ரோபிஸ்ட். ஓகே, யூ நாட் அ ஃபிலன்ட்ரோபிஸ்ட், யூ ஆர் அ. ஸோ நீ வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணி $3 தான் வைக்கணும்னு யூ ஆர் லிட்ரலி யூ ஆர் மேக்கிங் டூயிங் அ பிஸ்னஸ் ஹியர்.
ஸோ இவ்வளோ ஈவலான ஒருத்தன். அண்ட் ஸோ இந்த பர்டிகுலர் ஆஸ்ட்ராசெனேகா இந்த ஆஸ்ட்ராசெனேகாக்கும் இந்தியாவுக்கும் என்ன சம்மந்தம்னா, ஆஸ்ட்ராசெனேகாவோட ப்ராடக்ட் தான் கோவிட்ஷீல்டு. அண்ட் இந்தியாவில் வந்து when it started rolling out in the month of March of 2021, the similar time it was banned in 15 other countries, major countries, because of its adverse side effects. ஸோ ஒரு சைடு வந்து 15 கண்ட்ரி வந்து அதை பேன் பண்ணிகிட்ருக்காங்க, இன்னொரு சைடு இந்தியாவில் வந்து இட்ஸ் ஃப்ரீலி இட்ஸ் பீங் ரோல்ட் அவுட் டு பீப்புள். அண்ட் பீப்புள் ஆர் அவங்களே ஒரு டிமாண்டை க்ரியேட் பண்ணி இங்கே ஸ்டாக் இல்லைன்னு சொல்லி, நம்ம வேக்சின்ஸ் கூட எப்படி அலைஞ்சோன்னு தெரியும், பட் ஆனால் எங்கே போனாலும் இட் வாஸ் அவைலபிள். அங்கே எங்கே போயிட்டு நம்ம வேக்சின் போட்டு இட் வாஸ் ஸ்மூத்லி கோயிங் ஆன் ஹியர். பட் அதர் கண்ட்ரியில் வந்து இட் வாஸ் பேண்ட். சீரம் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் இந்தியா மேலேயும் பில்கேட்ஸ் மேலேயும் இந்த மாதிரி வேக்சின் போட்டு பாதிக்கப்பட்ட ஒரு அப்பா வந்து இஸ் ஃபைலிங் அ கேஸ் அகேன்ஸ்ட் சீரம் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் இந்தியா அண்ட் பில்கேட்ஸ். So the case is called Dilip Lunawat versus Serum Institute of India. Again, it's in the internet, you can go and see. So இந்த திலீப் லுனாவட்டோட அவரோட டாட்டர் வந்து she is taking this vaccine, கோவிட்ஷீல்டு வேக்சின். she is taking this கோவிட்ஷீல்டு வேக்சின். அண்ட் அவரோட பொண்ணு வந்து she is a doctor, her name is Snehal. She is having a bleeding in the brain and later after some days she is passing away. So he is filing a case against SII, Serum Institute of India, for a compensation of around 1,000 crores. Okay, and later that case was it is dismissed. அந்த கேஸ் போட்டவரே வந்து கேஸை வாபஸ் வாங்கிட்டான்ற மாதிரி அந்த கேஸ் வந்து முடிச்சிருக்காங்க. பேக்ரவுண்டில் என்ன நடந்திருக்கும்னு நார்மல் மேன் வில் நோ ஆப்வியஸ்லி. இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் கேஸ். இந்த மாதிரி உலகம் ஃபுல்லாக இந்த ஃபைசர் மேலேயும் ஆஸ்ட்ராசெனேகா ஏகேஏ கோவிட்ஷீல்டும் ஆஸ்ட்ராசெனேகாவும் வேறு கிடையாது. ஆஸ்ட்ராசெனேகாவோட ப்ராடக்ட் தான் வந்து கோவிட்ஷீல்டு. ஓகே, ஸோ இந்த கம்பெனிஸ் மேலேயும் மொத்த உலகத்துலேயுமே வந்து அங்கங்கே வந்து தேர் பீயிங் கேசஸ் ஃபைல்ட் அகேன்ஸ்ட் திஸ் கம்பெனிஸ் பை த விக்டிம்ஸ் ஆர் பை த ஃபேமிலி ஆஃப் த விக்டிம்ஸ். அவங்களாம் வந்து சூட் போட்டு தேர் கிளைமிங் ஃபார் காம்பன்சேஷன். அண்ட் இந்த பர்டிகுலர் வேக்சினை வந்து இந்தியாவில் வந்து ரோல் அவுட் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி lot of doctors were against it. இவங்கெல்லாம் வந்து they all were silenced. They were banned in Twitter because local media வந்து you can't go out and you can just like that you can talk something, and it's they all are controlled, and we were constantly distracted by this so called pandemic. இந்த கோவிட்ஷீல்டுன்ற இந்த வேக்சினில் வந்து அடினோ வைரஸ் வெக்டர்ன்ற ஒரு டெக்னாலஜி வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ நம்ம கோவிட் வேக்சின்ஸில் வந்து there were two technologies, major technologies. First one was adenovirus vector kind of vaccines, and second one was mRNA vaccine, messenger RNA vaccines. Okay, so நம்ம ஊரில் இந்த கோவிட்ஷீல்டில் வந்து it was adenovirus vector vaccine, whereas other countriesல வந்து it was mRNA. And these doctors, they were literally dead against this mRNA concept. ஏன்னா இது வரைக்கும் வந்த வேக்சினில் வந்து இந்த mRNAன்ற கான்செப்டே இல்லை. we all know. So basically என்ன வேக்சினில் என்ன இருக்கும், it is a weaker form of the same virus or same infection actually. அதை வந்து weaker ஃபார்மில் நம்ம பாடியில் வந்து இதை injected and we develop immunity for it. So next time அது வரப்போ our body will automatically it will create antibodies. இந்த mRNA கான்செப்ட்ன்றப்போ ஒரு வேக்சினை வந்து கிரியேட் பண்ணுறதுக்கு it literally takes years. we don't have vaccine for cancers. We don't have vaccines for HIV. Okay, so COVID வந்து ஒரு 1 yearக்குள்ள these people are creating vaccines with a new technology. And இதை இந்த நான் இப்போ சொன்ன கான்செப்டை வச்சு lot of people have rejected those vaccines மாதிரி கூட there are articles, there are videos out there. இந்தியாவில் வந்து இந்த கோவிஷீல்டு வந்து it's based upon this adenovirus vector. ஸோ இந்த adenovirus vectorன்றது வந்து இட் இஸ் லைக் பேசிக்கலி ஒரு சிம்பான்சியோட ஒரு ஜீன் எடுத்து அதில் வந்து இந்த COVID-19 வைரஸோட டிஎன்ஏ வந்து தே ஆர் என்கோடிங் திஸ் டிஎன்ஏ இன்டு திஸ் சிம்பான்சி டிஎன்ஏ அண்ட் நம்ம உடம்புக்குள்ளே அதை செலுத்துகிறாங்க. ஓகே, ஸோ இந்த ஸ்பைக் ப்ரோட்டீன் இந்த mRNA வந்து there are so many people against this. Literally பேத்தாலஜிஸ்டாக இருக்கட்டும், இம்யூனாலஜிஸ்டாக இருக்கட்டும், லிட்ரலி டாக்டர்ஸ் who are expert in this field, they are against this.
ஓகே. ஆனால் நீங்கள் இந்த எந்த வீடியோ யூ கான் கோ அண்ட் யூ கான் சர்ச் இந்த யூடியூப் எங்கேயுமே இருக்காது. தட்ஸ் வை ஐ செட் இந்த 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 பர்டிகுலர் ஜார்டன் கிறிஸ்டன் வாக்கரோட வீடியோ கூட நான் வந்து ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு include it because I don't want to get cancelled on the first day itself. Whatever I am telling here is really just a small part of the entire story. So உங்களுக்கு ஃபுல்லாக தெரியணும்னா this is a very deep rabbit hole. So go ahead and follow my Twitter. அங்கே you can see testimonies of those victims who have suffered so much of this vaccine. Okay. So in the adenovirus vector, coming back to the side, adenovirus vector. ஸோ இந்த அடினோவைரஸ் வெக்டர் வந்துட்டு ஸோ இந்த ஒரு கான்செப்ட் வந்து இந்தியாவில் வந்து இட் வாஸ் நியூ. ஓகே. அண்ட் அதர் கண்ட்ரீஸில் வந்து பீப்புள் ஆர் டெட் அகேன்ஸ்ட் திஸ் mRNA வேக்சின். ஸோ ஃபைசராக இருக்கட்டும், மாடர்னாவாக இருக்கட்டும், வெளியூரில் செலுத்தின அஸ்ட்ராஜெனிகா, அங்கெல்லாம் டேரெக்டாக அஸ்ட்ராஜெனிகான்னு தான் சொல்லுவாங்க. நம்ம ஊரில் மட்டும்தான் இட்ஸ் கால்டு கோவிஷீல்டு. ஓகே. ஸோ அஸ்ட்ராஜெனிகா வேக்சின்ஸாக இருக்கட்டும், இட் வாஸ் ஆல் mRNA. ஓகே. ஸோ இந்தியாவில் வந்து அடினோவைரஸ் வெக்டர். ஸோ இதை பற்றி நான் ரிசர்ச் பண்ணுறப்போ தான் தெரியுது இந்த அடினோவைரஸ் வெக்டர், இந்த வேக்சினில் இருந்த கோவிஷீல்டில் இருக்கிற டெக்னாலஜி when it gets injected into the body it changes into mRNA. So it's basically it's like the previous form of mRNAன்ற மாதிரி. Now இவ்வளோ சொல்லிட்டேன். And there are cases of people who have died because of this vaccine. பேப்பர்ஸ் இருக்குது, ஆர்டிகல்ஸ் இருக்குது. தேர் ஓன் அவங்க குழந்தைங்களை இறந்த பேரண்ட்ஸாக இருக்கட்டும், அவங்க ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் இறந்தவங்களா இருக்கட்டும், தேர் ஆர் வீடியோ டெஸ்டிமனிஸ் ஆஃப் சச் பீப்புள் ஆன் தி இன்டர்நெட். யூ கேன் சி இங்கெல்லாம் வந்து நீங்கள் என்ன பார்க்கணுமோ அது மட்டும்தான் இருக்கும். they don't release what you don't have to see. So we will see some screenshots and some graphs. In the particular first screenshot வந்து it is from an article from India Today. Okay. So in the particular article வந்து it says that 51% of people have one or more individuals in their close network who have experienced heart or brain stroke, blood clots, neurological complications, cancer acceleration or sudden medical conditions in the last 2 years. அடுத்த இந்த particular slide வந்து so 62% of the people in their close network experiencing such severe conditions, 62% were double vaccinated and 11% were single vaccinated and 8% were unvaccinated. This is a சீரியஸ் சென்டென்ஸியோ. அந்த 51% வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு பாதிக்கும் மேலே வந்து யாருக்கெல்லாம் இந்த மாதிரி காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் ஆச்சோ, இட் சேஸ் தட் தோஸ் பீப்புள் வேர் டபுள் வேக்சினேட்டட். அண்ட் அதில் 11% தான் வந்து இட் வாஸ் தேவர் சிங்கிள் வேக்சினேட்டட், அதாவது ஒரு டோஸ் மட்டும்தான் போட்டிருக்காங்க அப்படின்ற மாதிரி. அண்ட் 8% வேர் அன்வேக்சினேட்டட். இந்த மாதிரி complications ஆனவங்க. And remember what I said as what I said was the side effects of those particular vaccines. Firstல நான் சொன்னல blood clots, brain hemorrhage, strokes, heart attacks, cardiac arrest. ஸோ இது எல்லாமே இது வந்து it is so much relevant என்னை பொறுத்த வரைக்கும். ஏன்னா சரி ஒரு பர்டிகுலர் ஆர்டிக்கலில் வந்து இந்த மாதிரி உங்களை சுற்றி கேசஸ் வந்து ரைஸ் இருக்கலாம். ஓகே. Why do you have to consider vaccines for this? நீங்கள் ஏன் வேக்சின்ஸோட இதை கம்பேர் பண்ணி நீங்கள் வேக்சின்ஸை வந்து ஒரு அண்டர்லைங் காஸாக நீங்கள் எடுத்திருக்கீங்கன்னு எனக்கு புரியல. ஸோ இட் டஸ் மேக் அ சென்ஸ். இந்த மின்ட்ன்ற ஒரு ஆர்டிக்கலை தான் நான் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு பேப்பரே படிக்கிறேன் இந்த டாப்பிக்காக. This is a statement from Asim Malhotra, the doctor which I was telling you about. So he says that Covishield should have never been rolled out in the country in the first place. So he means India. Okay. So while Malhotra has been leading international calls for suspension of mRNA vaccines, he insists that Oxford AstraZeneca Jab, aka Covishield, is even worse in terms of cardiovascular effects, heart attacks and strokes. He's not a just a general physician or something. He's a cardiologist. He knows stuff really. Okay. And he's been into some serious இன்டர்வியூஸ்லாம் he has participated. ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து அண்ட் நம்ம ஊர்லேருந்தே வந்து எய்ம்ஸ் ப்ரொஃபஸர் டாக்டர் சஞ்சய் கே ராய் he has supported Dr. Asim Malhotra's statements. So and next வந்து this is a important statement and it was from Dr. Amitav Banerjee.
who's an epidemiologist, and he says that these particular vaccines from COVID shield, it also carries the risk of myocarditis. நான் உங்களுக்கு முன்னாடியே சொன்னல what is a myocarditis அப்படின்ற மாதிரி. So risk of myocarditis, and there is an accumulating evidence that this heart condition is associated with mRNA vaccines. அதுக்கப்புறம் வந்து this is an important statement. So COVID shield carries a DNA gene on an adenovirus which after injection get converted into mRNA in the body. Basically adenovirus, mRNA, it all has the same impact on the body. So next we will see this graph. So this is a graph of COVID-19 death with relevance to vaccination status. So in the graph la irukka in the red color bar vandu it is people who have died of COVID and they were vaccinated, okay, and blue color bar vandu people who have died of COVID and they were unvaccinated. So if you say COVID vaccines will save you from death, so இவங்க ஃபர்ஸ்ட் என்ன சொன்னாங்க, they said COVID vaccines will save you from infection, அதாவது உங்களுக்கு கோவிடே வராதுன்ற மாதிரி சொன்னாங்க. That obviously failed. That didn't happen. And then these people said COVID vaccine போட்டிங்கன்னா it will save you from mortality and it will save you from hospitalization, severe hospitalizationலேருந்து உங்களை காப்பாற்றுனா. அதுவும் நடக்கலை. People did get admitted. ஸோ இவங்க சொன்னதெல்லாம் உண்மையாக இருந்தால் this blue bar it's supposed to be higher here. அன்வேக்சினேட்டட் யாரெல்லாம் வேக்சின் போடலையோ அவங்க தானே அதிகமாக செத்துருக்கணும். இந்த மாதிரி திஸ் இஸ் லைக் ஒன் ஆஃப் த கிராஃப். ஐ டோன்ட் வாண்ட் இன்க்ளூட் நிறைய வந்து போட ஐ டோன்ட் வாண்ட் மேக் திஸ் வீடியோ வெரி லென்த்தி ஒன். இந்த மாதிரி நிறைய பேப்பர்ஸ் ஜேர்னல்ஸ் வந்து ஐ ஹாவ் இட் இன் மை ட்விட்டர் அக்கௌண்ட், இன் மை ட்விட்டர் பேஜ். ஸோ அங்கே வந்து இன்னைக்கு பேசின டாப்பிக்கோட ஆர்டிகல்ஸ்லாம் கூட ஐ வில் கிவ் இட் இன் த டிஸ்கிரிப்ஷன். ஸோ இஃப் யூ ஹாவ் டைம் கோ அட். If you have time, like this is a matter of human lives. It is a global health crisis that's happening in the shadows and no one is ever noticing it. But உங்களை சுற்றி தான் இது நடந்துகிட்டே இருக்குது. And we have passed the pandemic and it is still affecting us, what we have done, the mistake we have done. So now the World Health Organization, they are an international organization who are responsible for this public health policies and lot of other things. So in the World Health Organization வந்து they said to take vaccines during the pandemic period, so to save your lives என்ற மாதிரி they said. And the same World Health Organization they say now not to take the vaccines. In the third dose வந்து இந்த booster dose வந்து it is still நிறைய countries வந்து it's being rolled out. And நம்ம ஊரில் கூட வந்து ஓமிக்ரான் வேரியண்ட்டுக்கு வந்து வேக்சின் கண்டுபிடிச்சிட்டு இருக்கானுங்க. இருக்கிறதுலே ஒமிக்ரான் வேரியன்ட் தான் இட் வாஸ் த வீக்கஸ்ட் ஆஃப் ஆல், ஓகேவா. நோ ஒன் ஈவன் ஹேட் த சிம்டம்ஸ், ஆனால் அவங்களுக்கு வந்து பாசிட்டிவ் வந்தது. they didn't even feel sick. ஸோ அவ்வளோ வீக்கான ஒரு வேரியண்ட்டுக்கு வந்து திஸ் பீப்புள் ஆர் ஸ்டில் ப்ரிப்பேரிங் வேக்சின்ஸ். இந்த நர்சஸ் அண்ட் பீப்புள் ஹூ ஆர் ஒர்க்கிங் இன் லேப்ஸ். ஸோ பேசிக்கலி இஃப் யூ ஆர் கட்டிங் அ பர்சன் ஆர் இந்த பிளட் டெஸ்ட்லாம் எடுக்கிறாங்க இல்லையா, இந்த பண்ணுற இந்த டெக்னீஷியன்ஸாக இருக்கட்டும் ஆர் இந்த நர்சஸாக இருக்கட்டும் ஆர் ஈவன் த டாக்டர்ஸ், தே சே தட் இந்த ஹியூமன் பிளட்டில் வந்து எஸ்பெஷலி போஸ்ட் கோவிட் அந்த ஹியூமன் பிளட்டோட டெண்டன்சியாக வந்து தேர் இஸ் அ லாட் ஆஃப் சேஞ்சஸ்ன்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க. இட் இஸ் காட் அண்ட் திக்கர் அங்கங்கே பிளட் கிளாட்ஸ் அப்படின்ற மாதிரிலாம் தேர் கிவிங் அவுட் அ ஸ்டேட்மெண்ட். இட்ஸ் நாட் ஹவு இட் யூஸ் டு பி பிஃபோர் த கோவிட்ன்ற மாதிரி தேர் கிவிங் அவுட் அ ஸ்டேட்மெண்ட். இந்த வேக்சின்ஸ் வந்து யாரெல்லாம் வந்து அகென்ஸ்டாக பேசினாங்களோ these people's voice are being heard, and Pfizer கம்பெனி பர்டிகுலர் கோவிட் வேக்சினேஷன்ஸ்க்கு வேறு who are responsible, they are being held liable. ஸோ இன்னும் ஒரு படி போய் நான் ஒரு வீடியோ ஒன்று பார்த்தேன் ட்விட்டரில். லிட்ரலாக வந்து they have memorials for these victims who died of these vaccines. ஜெர்மனியில் வந்து லிட்ரலாக ஒரு வேக்சின் மெமோரியல்னு போட்டு வேக்சின் பை டெத்துன்னு போட்டு இந்த சைடு ஆஸ்ட்ராசெனேகா, இந்த சைடு ஆக்ஸ்ஃபோர்ட், இந்த சைடு வந்து ஃபைசர், நடுவில் மாடர்னான்னு போட்டு இறந்து போனவங்களோட ஃபோட்டோஸ்லாம் வந்து they have made it hanging. இந்த மாதிரி வேக்சின் மெமோரியல்ஸ்னு வந்து and people are paying the respect.
அவ்வளோ எக்ஸ்ட்ரீமாக வந்து this has affected. I have family who has taken this vaccine, and you yourself would have taken, and your family members have taken this vaccine. ஏன்னா லிட்டரலி ரொம்ப கொஞ்சம் பேர் தான் வந்து they were left out. India was like 3 times more vaccinated than America. அமெரிக்காவில் போட்டவங்களை விட இந்தியாவில் 3 மடங்கு அதிகமான மக்கள் வந்து வேக்சினை வந்து எடுத்திருக்காங்க. ஓகே, ஸோ நம்மளில் வந்து வேக்சின் போடாமல் எஸ்கேப் ஆகுதுன்றது ரொம்ப 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 ரேர். கொஞ்சம் பேர் தான் வந்து எஸ்கேப் ஆகிட்டோம். ஸோ அதர் பீப்புள் ஹாவ் டேக்கன் திஸ் வேக்சின் அண்ட் ஐம் லிட்ரலி கண்ட்ரோலிங் மை செல்ஃப். நிறைய வந்து நான் வந்து இங்கே சொல்லிடக்கூடாது, பிகாஸ் தே வில் சைலன்ஸ் மீ. நிறைய சொல்லிடக்கூடாதுன்னு இந்த பர்டிகுலர் மீடியாவில் வந்து I don't want to get banned on the first day itself. So yeah, that's it for today. And this series is not gonna end here. The particular pandemic patti, there are a lot of videos, there's gonna be a bunch of videos coming, and in the series mudirthukulla you will understand what it actually is. Okay, so yeah, whatever I said you now in this particular video is just a part of the whole story. இதோட full exclusive contents எல்லாம் வந்து it's in my Twitter page. So I will give the link to my Twitter in the description. Go and follow. Yeah, that's it for today. Thank you. This is Richard. Be rebellious, be aware, don't be a sheep-minded person. Thank you. Skinhead, deadhead, everybody gone bad. Situation, aggravation, everybody allegation. In the suit, on the news, everybody dog food.